মিড ডে 18 ষ্টুডিঅ'ত মই কৃপাঞ্জল ৰাজবংশী। প্ৰথমটো খবৰ, এনকাউণ্টাৰ প্ৰসংগত বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সৰব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰক্ষীয়ে আত্মৰক্ষা কৰিবলৈ অপৰাধীলৈ গুলী কৰিবলগীয়া হোৱাটো কোনো বেয়া কথা নহয়, কাৰণ অপৰাধীক সেই সময়ত অপৰাধীক আইন বুজাবলৈ সময় নাথাকে। CRPCয়ে যিখিনি অধিকাৰ আৰক্ষীক দিছে সেইমতে কাম কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মন্তব্য শুনাইছো। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মই উইথ ফুল সেন্স অফ ৰেসপন্সিবিলিটি মই ক'ব খুজিছোঁ, এগেইনষ্ট কাউ স্মাগলিং, এগেইনষ্ট ড্ৰাগ ট্ৰেফিকিং, এগেইনষ্ট হিউমেন ট্ৰাফিকিং, এগেইনষ্ট এনি ক্ৰাইম এগেইনষ্ট women and children will be dealt heavily, firmly. ইয়াত কোনো বেলেগ কথা নাই। কোনোবা যদি অসমত কোনোবা মানুহ তাৰ ধৰ্ম জাতি যি নহওক কিয় কোনোবাই যদি মোৰ মা ভণ্টিৰ to reopen toll plaza or allowing National Highway Authority to start toll plaza, they started reinvesting on Assam roads. I am very happy to inform you that National Highway Authority has approved a investment of rupees 1,823 crores for the stretch of road. Basically, it is about 49 kilometers from Neer Banglo to Harangjao. So, if these 49 kilometers is done, then I think the road connectivity with Barak Valley between Assam, Brahmaputra Valley and Barak Valley will be of a different standard. Now you do the cost benefit analysis. There are some people who oppose toll plaza. Now if they oppose toll plaza, fine. But a people from Barak Valley now has to come Guwahati through Shillong, Meghalaya, Juai. Frequent there is a because of rain and storm there is a frequent blockage of road, and there are various for geographical issues. Sometimes Barak Valley people has to stay put in Shillong itself. They could not go to Silchar. Now for us it is very important that this national highway connecting Lamding to Silchar, that what we call in Mahasarak, is complete in speedily and in time. So I am very happy to inform you this August House that now National Highway Authority has taken loan from JICA for this 49 kilometer of stretch, and they have said that for 4 kilometer, which is more technically challenged portion, whenever you construct the roads, because of erosion of the hills, the roads get destabilized. Now NHAI is going to do a 4 kilometer elevated road. There will be a flyover of in 4 kilometer stretch, so that the technical challenge as of now they are facing can be meted. Now they have said that tender will be floated into December 2021. Now they are preparing the DPR. So with this investment of 1,823 crores rupees, I think finally we will get the Mahasarak, which was long overdue. I think I am very happy that Honorable MLA Nandita Garlosa has raised this issue. But this issue is not only important for people of Dima Hasao, this is also important for people of Barak Valley. I am personally following, because this was a long overdue. If we complete this road, I think this can be the best gift for the people of Dima Hasao and Barak Valley from all of us. So we are working on this. Apart from this, because of our now present attitude of cooperation with the central government has also sanctioned various flyover. Now even in Guwahati you have seen this Gorshuk and other area, people are facing lot of trouble. And the fuel they are paying, the surge of fuel, cost of fuel they are paying to reach airport is much more than what you are actually paying in toll gate. So now they have said there will be 4 flyover in the national highway connecting this Guwahati portion of national highway also. NHAI will build 4 new flyover. There will be a flyover in Baihata Sariali also.
So there will be a lot of improvement which will actually make this east-west corridor completely movable, transportable, and finally the dream of Bajpayee will come into reality. That is what we are following, and I would like to assure honorable members that I will continue to take personal interest on this project. Time to time I will brief all of you, and if this 2,000 crore investment is actually made with the help of JICA, I think the long series theme of East-West corridor will come into reality. Thank you. Thank you very much. Many more good news coming for Assam, not only for your Dima Asar and all. So, our Kajjohosi number 3, our under Rule 301, Moita Aminul Islam Nangriak Zestha, Senior Aminul Islam. অধ্যক্ষ মহোদয় 301 অধীনত মোক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উপস্থাপনৰ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে মই আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু বিষয়টো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু আজি এই বিষয়টোত শূন্যকালীন ঘণ্টাটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰসংগত কিছু কথা কৈছে আৰু ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো অসমত আৰক্ষীৰ আধুনিকীকৰণৰ যিটো পদক্ষেপ লৈছে আৰু এই বাতৰিত আহিছে আচলতে আমি তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইতিপূৰ্বে তেখেতে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণৰ পিছতেই আৰক্ষী বিষয়াসকলক মাতি বিভিন্ন স্তৰৰ তেখেতসকলক যিটো তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিব দিছে বা অসমৰ পৰা অপৰাধ মুক্ত অসম গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যিখিনি উদ্যোগ লৈছে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰক্ষী বিভাগৰ আধুনিকীকৰণৰ কাৰণেও কিছুমান পদক্ষেপ লৈছে সেইটো এটা অসমৰ কাৰণে ভাল খবৰ আৰু ইয়াতে অধ্যক্ষ মহোদয় বাতৰিটোত কোৱা হৈছে যে আৰক্ষী আধুনিকীকৰণ কৰিব গ'লে যদি মেন পাৱাৰৰ শ্বৰ্টেজ থাকে তেনেহ'লে নিশ্চয় বহু ক্ষেত্ৰত সেই কামখিনি কৰিব পৰা নাযাব তো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সেইখিনি উত্তৰ দিব ইয়াত মানে কিমান সাব ইন্সপেক্টৰ পদ খালী হৈ আছে কিমান কনষ্টেবল কিমান লেন্স নায়ক এনেকে কিমান হাজাৰ খালী আছে বা এইটো কেনেকৈ পূৰণ কৰিব সেই কথাটো তেখেতে দিব বাতৰিত আছে মই গোটেইখিনি মই উইথ ফুল সেন্স অফ ৰেছপন্সিবিলিটি মই ক'ব খুজিছোঁ এগেইনষ্ট কাউ স্মাগলিং এগেইনষ্ট ড্ৰাগ ট্ৰেফিকিং এগেইনষ্ট হিউমেন ট্ৰাফিকিং এগেইনষ্ট এনি ক্ৰাইম এগেইনষ্ট women and children will be dealt heavily, firmly. ইয়াত কোনো বেলেগ কথা নাই কোনোবা যদি অসমত কোনোবা মানুহ তাৰ ধৰ্ম জাতি যি নহওক কিয় কোনোবাই যদি মোৰ মা ভণ্টিৰ ফালে চাই যদি মোৰ শিশুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰে মোৰ মা বাইদেউ ভণ্টিক যদি অসমৰ বাহিৰত গৈ বিক্ৰী কৰিব খোজে আৰু অসমত যদি গৰুৰ ব্যৱসায় কৰিব খোজে আৰু অসমত যদি ড্ৰাগছ ট্ৰেফিকিং কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে সেই সকল অপৰাধীয়ে বুজি পাব লাগিব যে দেয়াৰ ইজ এ গভৰ্ণমেণ্ট যাৰ কনফিডেন্স আছে ৰিজলিউশ্যন আছে মনত দৃঢ়তা আছে এণ্ড উইল ৰিটালিয়েট দেম heavily without looking at anything. এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে আইনে পুলিচক কি অধিকাৰ দিছে এটা কথা আমি বুজিব লাগিব যে এনকাউন্টাৰ শব্দটো যি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সাধাৰণ অৰ্থত বা আমি অসমতো এসময়ত এনকাউন্টাৰ কথা দেখিছিলোঁ এই যিবিলাক ইভেন্ট হৈছে ইয়াৰ লগত কাৰো এনকাউন্টাৰৰ কথাটো জড়িত হোৱা নাই There was an encounter. যেতিয়া আমি ডিমাছা বা কাৰ্বি আলঙত আমি ডিমাছা উগ্ৰপন্থী সংগঠন এটাৰ লগত আমাৰ এনকাউন্টাৰ হৈছিলে কুকি উগ্ৰপন্থী সংগঠন এটাৰ লগত এনকাউন্টাৰ হৈছিলে হেভি আৰ্মছ 9টা 10টা AK-47 আমি ৰাইফল ৰিকভাৰ কৰিছোঁ they were in armed fatigue completely they were on operation against the police এতিয়া এই মুহূৰ্তত যদি আমি হিউম্যান ৰাইটস কমিশনৰ ৰিপোৰ্ট পঢ়িব যাওঁ
তেতিয়াহ'লে সেই কথাটো কেনেকৈ আমি মানিব পাৰিম যেতিয়া কোনোবাই অসম পুলিচৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাব তেতিয়া CRPC IPCৰ ধাৰা আমি কাক বুজাম এনেকুৱাটো হিন্দী চিনেমা দেখাৰ দৰে নিয়ম নাই যে বগা পতাকা উৰুৱাই দিম তেওঁলোক আলোচনাত আহিব মহাভাৰতৰ দৰে আমি কথা পাতিম যে এইখিনি আপোনালোকেও কৰিব লাগিব এইখিনি আমিও কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা হ'ল যে পুলিচে নিজক প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব পুলিচে প্ৰথম চাব লাগিব যে মই যাতে মোৰ যাতে মৃত্যু নহয় I have to defend myself and I have to arrest the culprit. যেতিয়া কালপ্ৰিট এজনক এৰেষ্ট কৰিব যাব কালপ্ৰিটজনে যদি ৰিটালিয়েটৰী ফায়াৰিং কৰে তেতিয়ালে আমি যিখন আইনৰ কথা কৈছো সেই আইনে পুলিচক অধিকাৰ দিছে যে পুলিচে আৰ্মছ সেই সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে অধ্যক্ষ মহোদয় মই আজি এই সদনৰ পৰা সদনৰ দলপতি হিচাপে মই অসম পুলিচক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাও I want to congratulate Assam Police for the activities for the service they are rendering to the society as a whole and more particularly for last 2 months নিশ্চয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে ইতিমধ্যে 4খনকৈ ফ্লাইঅভাৰ NHA দিব জাকাইৰ সহায়ত অসম গভৰ্ণমেণ্টে তাৰ ওপৰত কাম কৰি আছে কেইবাটাও সুখবৰ কিন্তু এইদৰে খবৰ অব্যাহত থাকিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত পেট্ৰলৰ দাম 100 টকা 7 পইচা মাজনিশা প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত 36 টকাকৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতে এশৰ ঘৰ কোবালে সেঞ্চুৰী কোবালে পেট্ৰলে আনহাতে ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰো 2 এদিনতে স্পৰ্শ কৰিব এশৰ ঘৰ অৰ্থাৎ আৰু এইদৰে আমি পেট্ৰলৰ বৰ্ধিত দামৰ কথা পাতি থাকিম কিন্তু বাজেট অধিৱেশনৰ কথা আছে তাতে CMA ইতিমধ্যে ভাষণ ৰাখিছে পুলিচে যদি ভুল কৰিছে কিন্তু আমি যদি বিধায়ক যাৰ কাম হৈছে আইন বনোৱা আমিয়ে বনোৱা আইনখনৰ এগেইনষ্টত যদি আমি গৈ কথা ক'ব আৰম্ভ কৰোঁ আৰু সকলো ক্ৰাইমৰ যোনে বেসিক্যালি ক্ৰাইম কৰে সবৰে একোটা জাস্টিফিকেশন থাকে যে মই কিয় কৰিবলগীয়া হ'ল যদি কোনোবাই কয় যে সাপোজ মই কিহৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে গাড়ীত 9 টনতকৈ বস্তু নুঠাব তাৰো মানে ক'ব ঠিক আছে 9 টনৰ বস্তু আছে কিন্তু 9 টনতো লাভ নহয় মই ইনষ্টলমেন্টে ইমান দিব লাগে গতিকে মই কেনেকৈ চলিম এটা এই প্ৰশ্নটো পুলিচ আৰু এনফোৰ্সমেন্ট ইনস্পেক্টৰে উত্তৰ দিব নোৱাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্ট আফটাৰ হিয়াৰিং অল পাৰ্টিজ যদি কয় যে 9 টনে উঠাব লাগে তে ৰাস্তাৰ ট্ৰেফিক ইনস্পেক্টৰজনে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওপৰত গৈতো কথা কোনো ইন্টাৰপ্ৰিটেশন কৰিব নোৱাৰে গতিকে আইনটো হ'ল when a police officer comes to know about an commission of an offense police officer will go and take action according to his wisdom now MLA মন্ত্ৰী আমি ইয়াত একো মাতিব নোৱাৰো under CRPC and IPC that matter will go to the court will finally say that whether it was a wrongful prosecution or whether it a prosecution done on honesty truthfully এটা আমি যদি কৈ দিও প্ৰত্যেকটো ক্ৰাইমৰে যদি আমি কওঁ যে নহয় ইয়াৰ পিছত এনেকুৱা আছিল যিবিলাকে অপৰাধ কৰে তেওঁলোকৰ মনত এটা ধাৰণাৰ সৃষ্টি হ'ব যে আমি যদি হসাই মিছাই অলপ গৈ আমাৰ লোকেল MLAৰ ওচৰত গৈ কান্দি দিও মানুহজনৰ হৃদয়টো গলি যাব আৰু মানুহজনে এই ধৰণৰ পজিশন এটা ল'ব আজি আপোনালোকে চাওক যে যদি ক্ৰাইমৰ এগেইনষ্টত জিৰো সহনশীলতাৰ কথা এটা নকয় সেই ক্ৰাইমৰ বলি কিন্তু কালি মোৰ ল'ৰা ছোৱালীও হ'ব পাৰে যেতিয়া ধৰ্ষণ হয় সেই ধৰ্ষণকাৰী ছোৱালীজনীক মোৰ ছোৱালী বুলিও ভাবিব পৰাৰ ক্ষমতাটো মোক লাগিব আজিতো কোনেও এইটো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে যে জালুকবাৰীটো ক্ৰাইম হয় ঢিঙতো ক্ৰাইম হয় ৰূপহীটো ক্ৰাইম হয় গতিকে ক্ৰাইম হলে পুলিচক কাম কৰিব দিয়ক এই ধৰণৰ জাস্টিফাইং যদি আমি কথা কওঁ যে আমাক ওচৰত কোনোবাই কান্দিলে মনটো গলি গল টিভি ষ্টুডিঅ'ত গৈ আৰম্ভ কৰিলো ইয়াত কৰিলে এইটোতো আমাৰ কাম নহয় আমাৰ মোক কোৱা কাৰণে দুই এজনে বেয়া পাইছে সিদিনাখন কোনোবা যদি MLA গৈ কয় আপুনি কৰ্মচাৰী 10টাত আহিব লাগিব 12টাত আহিব লাগিব আৰে বাবা MLAৰ কামটোতো এইটো নহয় কোনোবা যদি গৈ মিউনিচিপালিটিত বহি পেলাই কি ট্যাক্স উঠিছে ট্যাক্স উঠা নাই ৰেজিষ্টাৰ বহি চোৱা আৰম্ভ কৰে এইটো MLAৰ কাম নেকি গৰিমা আছে ন আজি থানাৰ OCয়ে কি কৰিছে SI কি কৰিছে এইটো আমি বিধানসভাত কম নেকি
তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে জুডিচিয়াৰীক ইমান পুঁজি দিছে, কোৰ্ট পাতিছে, তেওঁলোকে দিছ ইজ এ ৰেছপনচিবিলিটি অফ জুডিচিয়াৰী। আজিকালি আমাৰ এটা টেণ্ডেঞ্চি হৈছে এই MLA এনক্ৰ'চ দ্য স্পেচ অফ জুডিচিয়াৰী, এই MLA ৱান্টছ টু এনক্ৰ'চ দ্য স্পেচ অফ এক্সিকিউটিভ। আমাৰ বিষয়াসকলে পাৰিলে এছেম্বলিত আহি বুজাই দিয়ে যে নাই এইটো আইন আপোনালোকৰ ভুল হৈছে, বিষয়াসকলে এছেম্বলিত আহিব খোজে, আকৌ লেজিছলেচাৰে জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰত কথা ক'ব, জুডিচিয়াৰীয়ে লেজিছলেচাৰৰ ওপৰত কথা ক'ব। এইটোতো নহ'ব। দ্য পাৱাৰ্ছ আৰ ডিফাইন। পুলিচে ভুল কৰিলে ইট উইল বি হেণ্ডেল বাই জুডিচিয়াৰী। আপোনাৰ যদি কিবা স্পেচিফিক কেছত কিবা ইছ্যু আছে, এজ এ MLA যদি ভাবে ক'ৰবাত অন্যায় হৈছে, কিবা হৈছে, আপুনি কুৱেশ্যন আনক, মই উত্তৰ দিম। কিন্তু জেনেৰেলি যদি আমি ক'ব আৰম্ভ কৰোঁ এইটো গৰু চৰতে আছিল, ইয়াক আনিলে, তেতিয়াতো চব জেনেৰেল হৈ গ'ল ষ্টেটমেণ্টটো। কালি পুলিচজনে ভাবিব যে মই যদি এইটো ধৰি আনো, আকৌ যদি MLA গৈ বিধানসভাত কয় এইটোতো অমুকৰ পৰা আনা, তমুকৰ পৰা আনা, কাৰণ পুলিচে আপোনাক চাফাই দিব নাহে। কিন্তু পুলিচক এৰেষ্ট কৰিলে অপৰাধীৰ ফেমিলিবোৰ MLA ঘৰত আহি পায়, আৰু চব অপৰাধীয়ে কয় যে মোৰ স্বামী নিৰপৰাধী, চব অপৰাধীয়ে কয় মোৰ বাবা নিৰপৰাধী। আমাৰ ওচৰতে আহে, কান্দে, এনেকৈ কান্দে, মোৰ এনেকুৱা লাগে যেন বা ইয়াৰ ভুলতেহে তাক লৈ গ'ল নেকি। পিছত সেইজনৰ ওপৰতে কোৰ্টে জাজমেণ্ট দিয়ে যে নহয় এইটো প্ৰুভ আছিলে, কাৰণ এগেইনষ্টৰ কথাখিনি আহিতো MLAক নকয়। মই যিটো কৰিছোঁ এইটোতো কেতিয়াও আহি MLAৰ আগত কোনেও স্বীকাৰ নকৰে। সেইকাৰণে আমাৰ সৰলতা আৰু মানুহক কাম কৰাৰ আমাৰ যিটো নেচাৰেল টেণ্ডেঞ্চি, সেইটো আমি অপব্যৱহাৰ হ'ব দিব নালাগে। যদি আপোনাৰ কিবা বিশেষ তথ্য আছে যে এই কেছটোত পুলিচে ভুল কৰিছে, মোক জিৰোৱাৰত আনক, মোক কুৱেশ্যন আনক, মই আনচাৰ দিম সুধি পেলাই। কিন্তু এটা জেনেৰেলাইজ ষ্টেটমেণ্ট যদি দি দিয়ে যে ঢিঙত কোনো গৰু চুৰেই নাই, ৰূপহীত কোনো গৰু চুৰেই নাই, সেনেকৈ হ'ব পাৰে নেকি? কোন সমষ্টিত চুৰি নাই? গতিকে আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়া এনেকুৱা ক'লে যে ঢিং আৰু ৰূপহীত কেতিয়াবা মহাত্মা গান্ধীৰ এখন আশ্ৰম আছিল, চব মানুহে তাত গান্ধীজীৰ মতে চলে, তাত কোনো ক্ৰাইম টাইম একো নহয়। সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে। আমাৰতো জালুকবাৰীত মহাত্মা গান্ধী আহি গৈছে, তাৰ পিছতো তাত ক্ৰাইম হয়, চুৰি হয়, নহ'লে কিয় পুলিচ থানা লাগিব? সেইকাৰণে জেনেৰেলাইজ ষ্টেটমেণ্ট নহয়। যদি স্পেচিফিক কেছত আপোনালোকে ভাবে যে দেয়াৰ ইজ এ হাই হেণ্ডেডনেছ, পুলিচে বেয়া কৰিছে, পুলিচে ভুল কৰিছে, মোক একেবাৰে কেছ নম্বৰ দি প্ৰশ্ন আনক, মই কেছ নম্বৰ দি উত্তৰ দিম। কিন্তু আপোনালোকে যদি কৈ থাকে ই বামত থাকে, ই খালত থাকে, ই পাহাৰত থাকে, ই পৰ্বতত থাকে, তেতিয়াহ'লে ঢিং আৰু ৰূপহীৰ পৰা থানাবিলাকে উইথড্ৰ কৰি দিওঁ। তাত কি আছে? থানা ক্ৰাইমে নাই আপোনাৰ মতে। গৰু চুৰটো হয়। মোক কিমান মানুহে ঢিঙৰ পৰা SMS দিয়ে। যোৱাকালি মোক এজন জাৰ্নেলিষ্টে কৈছে কেইদিনমান আগতে ঢিঙত এজন মানুহক পুলিচে কিবা এনকাউণ্টাৰত মৰিছে। ফাইন, কি হৈছে কি হোৱা নাই প্ৰশ্ন সুধিলে আমি উত্তৰ দিম। কিন্তু যোৱাকালি এজন ব্যক্তি মোক ফোন কৰি ক'লে যে মোৰ ঘৰত এজন দেউতাক আহিছে, আহি পেলাই কৈছে সেই মানুহজনে সেই ছোৱালীজনীক ঘৰত সোমাই অত্যাচাৰ কৰিছিলে আৰু ছোৱালীজনী পিছত মৰি গ'ল। একে মুছলমান ছোৱালী। যিজন ব্যক্তিক লৈ অলপ এইকেইটা দিন আমাৰ ঢিঙৰ বিধায়ক অলপ কষ্ট পাই আছে, টিভিত ঘূৰি আছে, মই দেখিছোঁ। ইজন ব্যক্তিও কিন্তু আপোনাৰ সমষ্টিৰে আছিলে। যিটো ফেমিলিক যোৱাকালি কোনোবা এটা চেনেলত ওলাইছেও, যিটো ফেমিলিৰ দেউতাকে আহি ক'লে যে মোৰ 7 বছৰীয়া নে 9 বছৰীয়া ছোৱালীজনীক এই মানুহটোৱে অত্যাচাৰ কৰিলে, পিছত ছোৱালীজনী মৰি থাকিল, সেইজনীতো আপোনাৰে সমষ্টিৰ ছোৱালী। MLA দুৰ্বল মানুহৰ লগত থিয় হ'ব শিকিব লাগিব। পভাৰ্টি, ডাউন ট্ৰডেন, এই মানুহৰ লগত থিয় হ'ব লাগিব। যেতিয়া এই MLA গম পাব যে MLA আমাৰ ইয়াত বহুত সৰ্বহাৰা আছে, কিন্তু সৰ্বহাৰাটো আচল কি? when your sympathy lies with the poor, downtrodden, তেতিয়াহে আপোনাৰ that sympathy is not misplaced sympathy. আজিকালি আমি পাৱাৰফুল মানুহক এতিয়া মই দেখিছোঁ যে ইমান মানুহ পৃথিৱীত অনাহাৰত মৰিছে, পৃথিৱীত বহুত ধৰণৰ ঘটনা চলি আছে। আমি এইকেইদিন হাউচত এনেকুৱা কৰি দিলোঁ যে সেই গৰু বেপাৰী কেইটা, ক'ৰবাত ড্ৰাগছ বেপাৰী কেইটাই যেন আজি সিহঁতিহে অসমত সমস্যা হৈ গ'ল। সিহঁতৰ কিয় হৈছে? ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰাটো সমস্যা নহয়, এতিয়া গৰুৰ চোৰাং ব্যৱসায়টো সমস্যা নহয়,
হিউমেন ট্ৰেফিকিংটো সমস্যা নহয় এইকেইটা কিয় পুলিচে ধৰিলে ঠিক আছে অহাকালিৰ পৰা ডোচা আমলেট খুৱাই পেলাই সিহঁতক লৈ আহিব লাগিব তেনেকৈতো নহ'ব